गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हरि गोविंद सुमत पर श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो श्री हरि कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाल परम श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा चारी हमको तबै जूझ जात तर सिंगन तबै अब तो सबको भई प्रतीत दुर्जन करत दगा छल चीत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आपां लड़ीवार विचारां सरवण कर रहे सी जदों पहाड़ियां तुरकां ने मिल के पंमे वजीर दे राहीं चिट्ठी भेजी कि तुसीं आनंदपुर साहिब दा किला छड्ड जाओ आनंदपुर शहर छड्ड जाओ असी तहानू कुछ नहीं कहांगे। ਸਿੰਘਾਂ ने फिर काहली की हाँ महाराज छड्ड दईए तो पातशाह कहन लगे नहीं ये धोखेबाज है इन्हां ने जरूर पिछे हमला करना है अपने ते। ਸਿੰਘਾਂ ने कहा जी ये कसमां पाउंदे है सौहां खांदे है। पातशाह कहंदे ये अपनियां सौहां दे पक्के नहीं हैगे। जदों ਸਿੰਘਾਂ ने बहुत जिद की माता गुजरी जी ने भी कहा तो पातशाह ने फिर तजर्बा दिखाया आपां कल सरवण कीता। पातशाह कहने कुछ बल्द भेजो साडे कोल असीं अपना खजाना लैके जाना है उहदे उत्ते लद के। ते पातशाह ने खजाने की थां ते बल्दां दे बोरियां दे विच गोनां दे विच कवाड़ भर दिता। उत्तों चंगे दशालियां नाल चंगी तरह ढक के सिउं दिते। ते गुरु प्यारो दुश्मन जिहड़ा सीगा अपनी नीत फिट गई उसदी बई जे गुरु दे कोल खजाना बहुत होना ते जे खजाना ही निकल गया फिर अपना इत्थे बैठण दा की फायदा। जद खजाना लुटिया गया तो जाके सारी रात खजाने की राखी करते रहे। तड़के खोलिया तो विचों दे कवाड़ और टुटे छित्तर हड्ड आदि जब निकल लगे तो फिर वो हैरान होए भी गुरु ने साडे नाल धोखा कीता। ते धोखा तुसीं भी तो कीता सौहां पा के भी असीं कुछ नहीं कहते। कहन लगे हुण तां ਸਿੰਘੋ तसल्ली हो गई तुहाडी जे आपां मगर निकल जाते तो अपने ते रल के ने हमला कर देना सी ते अपने सिंह जूझ जाते भाव शहीदियाँ पा जाते फिर मैथों भी नहीं सी रहा जाना तो फिर मैं भी जंग दे विच जाना सी। इस करके आपां नहीं जाते। चलो कुछ दिन टिके है कुछ दिनों बाद फिर आखिर भुख सताउंदी है। सिंह फिर बेनतियां करते हैं महाराज निकल चलीए पर पातशाह की कहते हैं ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करते हैं। उस तो पहला अपनियां ते दासां दियां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा दोहरा होत
लाचारी हमको तबे जूझ जात दल ਸਿੰਘਨ ਤਬੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਭਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੁਰਜਨ ਕਰਤ ਤਗਾ ਛਲ ਜੀਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਲੀ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਦਗਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਬਹਾਰੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਰੇ ਨਾ ਮਮ ਸਿੱਖ ਜੋ ਮਤ ਰਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਪਰ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਕਸ਼ਟ ਸਹੀਜੈ ਭਲੋ ਜਾਣ ਨਿਜ ਧੀਰਜ ਕੀਜੈ। ਸਿੰਘੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਲੋ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੋ। ਵਿਜੇ ਪਰਾਜੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੋਈ ਗੁਰ ਉਰ ਸੰਸਰ ਚਾਹ ਨ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਅਦੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਇਸ ਬਿਨ ਦਵੈਤ ਅਪਰ ਸਭ ਭਰਮ। ਅਸੀਂ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਆਤਮ, ਆਨੰਦ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਬਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰਾ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਢਲਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਲੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਆਤਮ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਮ ਹੈ, ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, तीनों ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਨ ਕੇ ਵਿਸਾਚੇ ਸੋ ਕੋ ਕਿਉ ਪੂਰੀ ਕਚ ਰਾਚੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨ। ਯਾਦੀ ਰਖੋ ਖਾਲਸੇ ਹਿਤਾ ਇਹ ਸਭ ਹੋਵਤ ਖੀਰ ਸੁਚੇਤਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੋ। ਚੇਤਨੋ ਸੰਕਟ ਸੁਖ ਦਿਗੰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਿਮ ਨਿਤ ਵਰਤੰਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇਤ ਇਮ ਨਿਤ ਵਰਤੰਤਾ। ਨੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਮ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੇ ਬਾਗ ਬਖਾਨਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਮਹਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਾਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਆ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਯਾਦ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਤਾ ਕੁੰਤੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ,
ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਖ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਇਹ ਉਲਟ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਤਿਰੋ ਨ ਚਿੰਤ ਕਰਾਰੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਭਾਵਤ ਲਿਓ ਆਹਾਰੇ। ਸਿੱਖੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਭਾਵਤ ਸੁੱਖ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਸਿਰਿਆਸੇ ਤੁਝ ਕੇ ਬਿਕੋ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਵਿਪਦ ਬਿਦਨ ਕੇ ਅਜਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਵੇਖ ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਿੰਘੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਆ ਕਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੀ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ। ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਖੋਪੜੀ ਲੋਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਤਵੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਝੜਕਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੜਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਰਸ ਮਾਣੋ। ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਤੇਜ ਬਿਰਤਾਵਨਾ, ਸਿਰ ਸ਼ਤਰਨ ਕੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਵਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲ ਮਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੰਘੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੋ। ਅਲਪ ਬੀਜ ਤੇ ਬਹੁ ਵਿਸਥਾਰਨਾ, ਬਹੁ ਵਿਸਤਰ ਕੋ ਮੂਲ ਉਖਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਰੂਪੀ ਕੰਡਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਰੂਪੀ ਪੋਲੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਰੂਪੀ ਲੇਹਾ ਭਖੜਾ ਆਦਿ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਸੀਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਪੇ ਗਨ ਤਪਨੇ, ਤਪ ਕੋ ਤਪੇ ਜਾਣੇ ਤਪਨੇ। ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ 3 ਯੁੱਗ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ 40 ਸਾਲ 39 ਸਾਲ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ।
ਸਾਡੇ 3 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਇਨਕੇ ਹੇਤ ਤਪੈ ਗਣ ਤਪੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਨ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਜਨ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਪ ਕੋ ਤਪੇ ਜਾਣ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਭਾਵ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਪਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਹਿ ਭੋ ਹਵੈ ਭੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਤੀਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਠ ਮੋਹ ਨ ਮਨ ਸਿਓ ਲਿਆਵੇ ਤਭੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੇ ਪਾਵੇ। ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਤੇ ਆਦਤ ਕੀ ਨ ਸਹਮ ਸੰਗ ਦੁਖ ਪੈ ਇਹ ਸਭ ਸੁਖ ਭੰਗ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲਤਾ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਾ ਦੇਰਾ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਾ ਦੇਰਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦਾਗਾ ਬੁਰਾ ਸਿੰਘੋ ਨੇ ਕਰੀਏ ਰਨ ਮੇ ਲੜਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਗਰੀਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਆਦ ਲੋਕ ਸਭ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾ ਧਰਿਓ ਹਿਤ ਧਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਾਚੋ ਜਾਣਿਓ ਗਿਰਪਤ ਤੁਰਕਨ ਕੋਈ ਬਖਾਨਿਓ। ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚਲੋ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਏ ਭਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਫਲੇ ਸੁਨਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਦੱਸਿਆ, ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਿਨ ਕੀਨਾ ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਸਿਰ ਉਪਰ ਚੀਨਾ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਵਰੀ, ਰਾਤੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਖੜੀ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ, ਭੁੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਾਇਆ। ਧੀਰਜ ਤਰ ਸਿੱਖ ਪੁਨ ਰਹੇ ਗੁਰਬਚਨ ਤੇ ਨਿਜਨੀ ਕੋ ਲਾਏ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਮੁਰਚਨ ਮੇ ਰਾਖੇ ਤਕਰਾਏ ਸਭ ਨਿਸ ਜਾਗੇ ਰੱਖ ਚੁਕਸਾਏ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਚੁਕਸਾਈ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਭਇ ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਆਧਾਰ। ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੰਕਟ ਸਹੇ ਕਸੇ ਕਟ ਰਹਿ ਅਯੁੱਧ ਧਰੇ ਰਿਪੁਨ ਕੋ ਲਹਿ। ਪਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਮਰ ਕਸਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਹਵਾ ਭਰੂਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਭਾਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਸ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਧੀਰਜ ਹਾਲੀ ਬਲ ਪਲ ਸ਼ਰੋਣਤ ਤੇ ਤਨ ਖਾਲੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਲ ਪਲ ਸ਼ਰੋਣ ਤੇ ਤਨ ਖਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ
ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾ ਕਰੇ ਕਛ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕੋ ਪਾਰ ਨ ਪਾਏ। ਕੀ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਨ ਕਛੁ ਦਾ ਦੁਖ ਸਹਿਓ ਨ ਪਰੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਨਹੀਂ ਅਨ ਕਿਆ ਕਰੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਅੰਨ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਗ ਬਾਟ ਕੇ ਸਭ ਤਕਰਾਏ, ਤੁਰਕ ਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਨ ਬਣਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਘਾਟ ਗਲੀਆਂ, ਜੋ ਰਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਬਿਤੇ ਦਿਨ ਜਾਬਿਸ ਭਾਂਤੀ, ਪੁਨ ਆਏ ਅਵਰੰਗ ਕੀ ਪਾਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿ ਕੀ ਖਾਈ, ਤੁਮਰੋ ਬੁਰੋ ਨਾ ਚਿਤੇ ਕਦਾਈ। ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਕੈਸੇ ਤੁਮ ਬੁਰਾ ਤਕਾਵੈ, ਨੈ ਦਰਗਾਹ ਠੌਰ ਹਮ ਪਾਵੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦਾ, ਸੌਹਾਂ ਕਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਹੋ ਲਿਖਿਓ ਹਮਾਰੋ, ਤਜੋ ਅਭੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਖਾਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 100% ਸੱਚ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਮਰੇ ਔਰ ਆਪ ਚਲਿਆ ਹੋਏ ਹੈ ਮੇਲ ਸਦਾ ਹਰਿਕਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਓ। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਆਵਨ ਜੇ ਚਾਹਤ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਭਾਵਤ ਵਿਚਰੋ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਤਜ ਦੁਰਗ ਲਰਾਏ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਬਨ ਮੇਲ ਤਦਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਲੇ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਸਾਚ ਤੁਮਾਰੇ, ਕਰੋ ਅੰਤ ਮੁਖ ਆਨ ਉਚਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋ। ਕੋਨਾ ਵਰੰਗ ਡਿਗ ਲਖਿਓ ਪਠਾਇਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖ ਕਰ ਫੇਰ ਪੁਛਾਇਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ। ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਭਲੋ ਬਕੀਨ ਲਵਾਏ ਪਰਵਾਨਾ, ਸਭ ਗਿਰਪਤ ਕੀਨੋ ਇਕ ਥਾਨਾ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰੇ ਫੇਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਭਲੋ ਵਕੀਲ ਲਵਾਏ ਪਰਵਾਨਾ। ਭਾਵ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਲਾ ਸਭ ਆਨ ਪਵਾਏ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਵਕੀਲ ਸਮਦਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਲੂਟਨ ਕੋ ਗਏ, ਤਿਨ ਕੋ ਦੰਡ ਦੇਤਨ ਰਿਪ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਸਮ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਡਾ ਭੇਤ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਚਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਿਰ ਮੰਦਤ ਪੈ ਲੁਟੇਰੇ, ਲੀਨ ਦਰਬ ਖਤਾ ਤਿਨਹੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਦੂਤ ਲੈ ਗਿਰਪਤ ਦੂਤਾ, ਅੰਤਰ ਬਰੇ ਕਰਨ ਕੋ ਸੂਤ। ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੂਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨ ਕੋ ਸੂਤ ਭਾਵ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਤਹ ਆਏ, ਸਕਲ ਜੋਰ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਭਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ,
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਕਹਿਓ ਨਿਜ ਕਾਜ, ਸੁਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਪਰਵਾ ਨਾ ਲਿਖ ਛਾਪ ਠਾਇਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਆਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਚਿਤ ਕੋ ਇਤ ਕਰ ਕਹਿਓ, ਮਿਲ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਸੰਗ ਚਾਹਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚਿੱਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਮ ਹਮ ਕਰ ਅਟਕਿਓ ਸੋਏ, ਨਾਤਿਆ ਬਤਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਝ ਸੋ ਬਾਤੇ ਕਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਪਰਵਦਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੀ ਜਾਨੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੀਪ ਤਾਰੀਫ ਤੁਮਾਰੀ, ਬੋਲੋ ਕਨ ਸਭ ਰੀਤ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਵਸਵੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। 2-4 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤੀ ਦਾ ਸਤੀਵਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਨਗਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਸਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਪੀਰਨ ਪੀਰਾ, ਜਨ ਖੁਦਾਏ ਆਪ ਸਰੀਰ। ਸ਼ਾਹੋ ਸਮੀਰੀ ਪਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਲੋਕਨ ਸਭ ਰੀਤ ਉਚਾਰੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਪੀਰਨ ਪੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਜਨ ਖੁਦਾਏ ਕੀ ਆਪ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਅਰ ਉਮਰਾਵ ਕਨੇਰੇ, ਕਰਤੇ ਆਪ ਕੋ ਸੋ ਜਸ ਬਡੇਰੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਰਨੈਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਬਿਲਾਖਾ ਬਡਸ਼ਾਹੋ, ਯਾਤੇ ਮੋਏ ਪਠਿਓ ਤੁਮ ਪਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦੀਨਾ, ਹਰਫ ਜੋ ਥੋੜੇ ਲੀਜੇ ਚੀਨਾ। ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਿਖੇ ਐ, ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਆਹਦ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਖੁਦਾਏ, ਸਪਤ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਤਿਨ ਖਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਮਰਾਵਰ ਕੋ ਮਨ ਪਤਿਆਵੈ, ਤਿਮ ਤੁਮ ਚਹੋਰ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਆਸ਼ੇ ਐਸੇ, ਅਪਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਕੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੌਜ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜੀਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਫੌਜ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਿਰਪਤ ਸਗਰੇ ਕਰ ਕਰਿਆਨਾ ਪਠੇ ਆਪ ਕੇ ਦਿਗ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਠਾकुर तीन धर्म बिच दीने तजो जंग अब आच सोचीने। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਊ ਦੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। पामा बोलियो कर जोरा श्री प्रभ सब नरमी तुम ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਤ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। मैं पूरब की बात विचारो काज अचानक करो बिगाड़ो। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਚਾਨ ਚੱਕ ਲੁੱਟ ਲੈ ਬਲਦ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਚਿਤਾਰੋ। इस राजे को माते मनाई परे लुटेरे बैलन माई। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫੌਜ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। कर साबत सब ही गैली ने मारन करे कैद बौकी ने। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। करो सबन में अब डर पारी न कोहिरे और तुहारी। ਇਹ ਡਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਗਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। एक बार तज दुर्ग सिधारो पुन बिचरो जय इच्छा तारो। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚਰੋ। इत यादक दूतन बच कहे जिम कंचन कट मैं दिख है। ਤਾਂ ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਾਦੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। कही लाप चारी सब बात गुर के उर सगरी बिख्यात। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਲਾਪਚਾਰੀ ਭਾਵ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। सुन सब ते सतगुर कहयो इस रोग की बात। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। पंच कथा तुम करत हो राज तेज होए घात। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਤੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪ ਤੇਲ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵੜ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀੜਾ ਥਾਪਦੇ ਪਾਤਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾੜ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਵਸੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਝੂਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਚਕਤਾ ਤੁਮ ਕਰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਤੇਜ ਹੋਏ ਘਾਤ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਜਿਮ ਆਗੇ ਸਭ ਕੀਨ ਸਿਆਣਾ, ਬਹੁਰ ਬਿਨਾਸ਼ਿਓ ਧਰਮ ਈਮਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨੱਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਗੇ ਸਭ ਕੀਨ ਸਿਆਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਰ ਬਿਨਾਸ਼ਿਓ ਧਰਮ ਈਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤਕ ਬਨਾਏ ਲੁਟੇਰੇ, ਨਰਕ ਸਹਿਰਿਓ ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਤੇਜ ਤੁਮਹਾਰੋ, ਜਗ ਤੇ ਸਫਾ ਉਠੇ ਇੱਕ ਬਾਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾਈ ਆ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਚਟਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਤੇਜ ਤੁਮਹਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਗ ਤੇ ਸਫਾ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਮ ਕੈ ਤੂਸ਼ਨ ਭੈ ਗੁਸਾਏ, ਹਾਰੇ ਕੈ ਵਕੀਲ ਸਮਦਾਏ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਾਧ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਵਿਰਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਤੀਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਤੀਹੋ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੀਹੋ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੇ ਡਿਗਾ ਸੁਧ ਤਬ ਗਏ, ਦੂਤਨ ਕਹੀ ਸੋ ਅਨਬਨ ਪਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਆਏ ਆ 5-7 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਹਲੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੋਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਹਿਮਾਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕਿਸਕੇ, 300 ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ ਰਿਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰਤਿਆ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੇ, ਸਗਲੇ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਪਧਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿਤ ਛਾਓ ਗਿਰੇ ਸੁਨ ਕੇਰੇ, ਸਰਬ ਵਕੀਲਨ ਭਾਖੀ ਫੇਰੇ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਉਹ ਰੰਗੇ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੋ ਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀਜੈ, ਸਭ ਕੀ ਕਹੀ ਸਾਚ ਲਿਖ ਲੀਜੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਜਾਣੋ,
ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜਾਣੋ, ਲਿਖ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਾਰਤਾ ਪਰ ਰਿਸ ਲਏ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਸਰਬ ਲੁਟੇਰੇ ਕੈਦ ਪਰੇ ਹੈ, ਦੰਡ ਸਾਸਨਾ ਦੇਨ ਕਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲਦ ਲੁੱਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬ ਕਰ ਜੋਰ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ਾਵੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੇ ਕਛ ਲਿਆਵੈ। ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਸੁਣ ਕਰ ਮਾਤਾ ਉਰ ਬਿਰਮਾਏ, ਇਤੀ ਸਪਤ ਸਾਚੇ ਨਖਾਈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਸਕਲ ਸਿੰਘ ਅਰ ਮਾਤਾ ਮਿਲੇ, ਨਿਕਸਨ ਪੁਰਤੇ ਮਾਨਿਓ ਭਲੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਉ ਕਿਉ ਕਹਿ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਿਕਾਰੋ, ਤਬ ਮਿਟੈ ਜੰਗ ਅਖਾਰੋ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਨ ਗੁਰੂ ਡਿਗ ਕਰਿਓ ਜਵਾਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਬ ਤਜੋ ਸ਼ਿਤਾਬ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਤੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹਮ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਿਓ, ਹੋਏ ਲਚਾਰ ਤੁਮ ਪਾਸ ਉਚਾਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਲਾ। ਇੱਕ ਸੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਨ ਛੋਦਿਆਰੇ, ਕਿ ਹਮ ਰਾਖੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੀਰਜ ਰੱਖੀਏ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਮਾਤਾ ਚਲੇ ਆਈ, ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਸੁਤ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਇਤਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕਿਉ ਬਚਾਤ ਸਭ ਕੋ ਮਾਰਿਓ, ਸਿੱਖਨ ਤੁਮਰਾ ਕਹਾਂ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਉਤਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਤਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਲਾ। ਮਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੜ ਲੜਾਗੇ, ਬਚੇ ਅਨ ਬਿਨ ਮਰਬੇ ਲਾਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੀਲਾ ਪਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜੈ, ਕੋਲਾ ਖੋ ਲਸ਼ਕਰ ਅਟਕੇ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਹੋ ਗਰੇਸ਼ਵਰ ਭਾਕਤ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਮਹਿਕੂਰ ਬਨੇ ਤਰਮਹਾਰੇ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨੇ ਮਾਨੋਗੇ ਬਾਤ, ਤਜੇ ਸਾਥ ਤੁਮਰੋ ਬਿਖਿਆਤ। ਉਤਰਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਾੜੀਏ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਛੱਡਣਗੇ ਥੋੜਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਘਰ ਕੇ ਪੀ ਸਗਲੇ ਤਜ ਜਾਵੈ, ਜਿਤ ਕਿਤ ਹੈ ਵ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਵੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਨੇ ਕਲ ਰਹਿ ਕਹੋ ਕਹਾ, ਸਭਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨਨ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਵੇਖ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਸੁਣ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਅਰ ਬਚ ਮਾਤੈ ਰਿਸ ਕਰ ਕਹਿਤ ਪਏ ਵਿਖਿਆਤੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਬ ਨਿਕਸੇ ਬਚੇ ਸੁਨਾਈ ਹਮਰੋ ਦੋਸ਼ ਲਖੋ ਨ ਕਾਈ। ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸਰੇ ਜੈ ਕਹਿ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਤੇ ਗਏ ਸਗੜੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਰ ਬਿਸਮੈ ਬਾਰ ਵਿਚਾਰੈ ਅਸਮੰਜਸ ਕਿਉ ਪਈ ਉਚਾਰੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਲਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਲਾ। ਕਿਉ ਨਾ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਰੇ ਜੇ ਸੰਗੀ ਸਦ ਰਹਿ ਬਿਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਆ ਫੂਕ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਸਕਲ ਵਿਦਾਵਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਤ ਜੈ ਮਨ ਭਾਵਾ। ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਿੱਠੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश। हे पूरन हे सर्व मैं गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हो बनार। हे संत कै सदा संग आधार। हे ठाकुर हूँ दास रो निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान कोई परोए। आए प्रभ शरणागति नित दयाल। एक अखर हर मन बसत होत निहाल। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।